এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। আকাশবাণী আমাৰ আবেগ। শ্ৰোতাৰ হৃদয়ে হৃদয়ে উচ্চাৰিত হোৱা সুৰধ্বনি জনজীৱনৰ প্ৰিয় সংগী যেন আমাৰ আকাশবাণী। (1948) চনৰ 1 জুলাইত স্থাপন কৰা হৈছিল আকাশবাণী গুৱাহাটী। জন্মলগ্নৰে পৰা 7টা দশক অতিক্ৰম কৰা আকাশবাণী গুৱাহাটীয়ে যোৱা 1 জুলাইত পালন কৰে ৭৭তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। বহু জনহিতায় বহু জনসুখায় এই বাণীৰে আকাশবাণী গুৱাহাটীয়ে অবিৰতভাৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ চিৰযুগমীয়া প্ৰাণপ্ৰবাহক প্ৰবাহিত কৰি ৰাখিছে। সাহিত্য সংগীত আদিৰ জৰিয়তে সৃষ্টিৰ বিনন্দীয়া ৰং সানিছে আকাশবাণীয়ে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ ৭৭তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে যোৱা 1 জুলাই সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাস্থিত প্ৰাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হয় এটি বৰ্ণিল অনুষ্ঠানৰ। বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানটিত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান আশিষ ভাটনাগৰে। आप सबको नमस्कार। बुजुर्गों को, बड़ों को जो बहुत सालों से रेडियो सुन रहे हैं और जिन्होंने इस रेडियो को लगातार अपने फीडबैक दे दे के मजबूत बनाया है, आप सबको नमस्कार। हमारे उन बड़ों को जिन्होंने कई सालों आकाशवाणी गुवाहाटी में और आकाशवाणी के अन्य केंद्रों में अपना योगदान देके, अपनी सेवाएं देके, अपनी नौकरी करके आकाशवाणी को इस मुकाम पर पहुंचाया। आज का दिन सिर्फ गुवाहाटी के लिए नहीं, पूरे पूर्वोत्तर के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज ही के दिन गुवाहाटी, शिलोंग, तेजपुर सब जगह रेडियो शुरू हुआ और उस वक्त पहली बार पूर्वोत्तर में पूर्वोत्तर के लोगों के लिए रेडियो वेव्स का जन्म हुआ 1 जुलाई के दिन। मैं वादा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि हम जब अपने नाना नानी दादा दादी को एक रेडियो गिफ्ट करेंगे तो उसमें से कम 20% लोगों की आंखें गीली हो जाएगी, क्योंकि इतना गहरा नाता है रेडियो का और उस जनरेशन का। ইয়াৰ পিছতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক মঞ্চত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ তত্বাৱধানত বিভাগটোৰ ৬৮ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে এটি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। I'm very privileged to have an esteemed panel of guests out here to join us on the growth saga story of Northeast. And to introduce all our guests, as our compare has already done, we are starting it with Siddharth Kukhan from the Airport Authority, then Shri S.K. Barwa from NEDFI, and Dr. Ashok Puranik from AIMS, our retired officer Shri Pradeep Kumar. On this occasion of the 68th Foundation Day of All India Radio, we would like to delve into the progress that has been made in the last 10 years. And since we are here in Guwahati, we would be concentrating more on Assam. And for this, we would start one by one, it's asking our esteemed guests. And to start with the development, airport is the gateway to our northeast. So Guwahati Airport is the gateway. And this was built in the year 1958 by Airport Authority. Later on in 2002, it was the first international flight was inaugurated, like started from the year 2002. Then thereafter in 2019, this was taken over by Airport Adani from Airport Authority of India. Northeast, they are deeply rooted with Akashvani Guwahati. I still vividly remember
আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ স্কুলত পঢ়িছিলোঁ 8:30 বজাত গীতিমালিকা মায়ে আমাক কৈছিলে যা ভাত পানী খাই ৰেডি হৈ স্কুললৈ যাবলৈ আছিল 2টা বজাত যুৱ দৰ্শন ইটছ এবাউট ফ্ৰম ইউথ এণ্ড কেৰিয়াৰ কাউন্সিল ফৰ ইউথ আৰু কৃষি দৰ্শন বুলি এটা প্ৰগ্ৰেম আছিলে আৰু মই খুব উত্তৰপ্ৰতভাৱে দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী আমাৰ তেতিয়া সময়ত 9:30 বজাত এটা মইনাৰ মেল বুলি এটা অনুষ্ঠান আছিলে আজিকালি আছে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি সেইটোত মানে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি যামেই মীৰা দাস বাইদেউহঁতে কণ্টেক্ট কৰিছিলে চ' দিছ আৰ দ্য টাইপ অফ এছ'চিয়েশ্যন দ্য পিপল অফ নৰ্থ ইষ্ট হেজ উইথ আকাশবাণী গুৱাহাটী এণ্ড ওৱান্স এগেইন আজি আপোনালোকৰ 68th ইনকৰ্পৰেশ্যন ডে মোৰ নেতৃত্বৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ आकाशवाणी के 77 में इस दिवस पर I can sell ice to the Eskimos actually. I brand for the health. So ये जो आपका एम्स चंगसारी में जो आया है इसकी स्थापना या जो एक जो टर्निंग पॉइंट था वो 2017 में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने शुरुआत की थी और 2019 में ये बनना शुरू हुआ था बीच में कोविड आ गया बट एनीवे इट इज़ अबाउट नियरिंग कंप्लीशन इट वाज इनॉग्रेटेड लास्ट ईयर ऑन 14th of April and since that we are running 29 departments and 100 beds and emergencies 2 operation theaters the best and this is going to be a 750 bed hospital and in coming 2-3 years you will be seeing the complete expansion and the growth where we'll be offering all kind of advanced stroke management, even all kind of those angiography, angioplasties, and then even the renal transplant and liver transplant is possible. And this Akashvani is a concept came before independence itself. In 1947, probably only 11% population was covered, but it reached up to 98% at its peak. But 60s, TV started coming in India, 70s, 80s, color TV came, and then the focus shifted from Akashvani to Doordarshan. And it's always said that radios are not available, and it's a fact. In the town, if you go, you will find a lot of TV shops, but not a single radio shop. Radios are available only on online or in remote areas. But for me or people of my age, probably Akashvani has played a very important role. All the news, commentaries, entertainment, everything was through the Akashvani. I remember when I was studying, preparing for competition, my district radio or transistor will be on, and there was music or songs were generally played. আলোচনা চক্ৰৰ পিছতে আকাশী বাৰ্তা শীৰ্ষক আলোচনীখন উন্মোচন কৰা হয় অনুষ্ঠানটোত বহুতো দৰ্শকৰ উপস্থিতিয়ে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো বৰ আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে দৰ্শকৰ মাজৰ পৰা পুৰণি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি এক অন্তৰংগ মত বিনিময় কৰা হয় মই প্ৰথম যিদিনা বাতৰি পৰিৱেশনৰ বাবে গৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ লগত আছিল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আজিও নমস্য নীৰেণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত গৈছিলে কাৰণ প্ৰথম দিনা যেতিয়া বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁ সকলোৱে ভাবে যে ভয় খাই কৰবাত হয়তো নাৰ্ভাছ হ'ব পাৰোঁ কৰবাত উজুতি খাব পাৰোঁ তেতিয়া নীৰেণ বৰুৱাদেৱ মোৰ কাষত আছিলে বাতৰি বুলি ক'লে অসম আকাশবাণী বুলি ক'লে উচ্চাৰণৰ ওপৰত সদায় জোৰ দিব লাগিব তেতিয়া মানে ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ বৰ ডাঙৰ মই তেতিয়া দিল্লী নিউজ ৰুমত যদিও ছাব এডিটৰ হিচাপে জইন কৰিছোঁ কিন্তু ট্ৰেন্সলেশ্যনৰ কাম কৰোঁ আৰু বাইদেউ স্বনামধন্য বাইদেউ লিলিতা সোণালীকে মোক ডিক্টেশ্যন দিয়ে সকলোৱে জানে ৰেডিঅ' হৈছে শুদ্ধ সত্য ভাষা আৰু ঘটনা প্ৰবাহৰ একমাত্ৰ সাক্ষী আকাশবাণীৰ কাৰণে দিল্লী আকাশবাণীৰ বাতৰিৰ কাৰণে তেতিয়া মোৰ স্বামী নীৰেণ বৰুৱাক দিল্লীত পষ্টিং আছিল মোৰ লগত যিখিনিয়ে সেইবাৰ অডিশ্যন দিছিলে পৰীক্ষাত মানে ৰিটেন পৰীক্ষা বা বাতৰি পৰিৱেশনৰ কাৰণে তাৰে এজন হৈছে মই এতিয়া ক'বলৈ ভাল লাগে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ
ইয়াৰ উপৰিও পুৰণি ৰেডিঅ' ছেটৰ লগতে স্মৃতি বিজড়িত এখনি প্ৰদৰ্শনী প্ৰেক্ষাগৃহৰ বাহিৰত প্ৰদৰ্শন কৰি বহুতো দৰ্শকক আৱেগিক কৰি তোলে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ ৭৭ বছৰীয়া এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল সুৰৰ শৰাই। এই সুৰৰ শৰাই অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আৰু প্ৰখ্যাত বেহেলাবাদকৰ সংগীতানুষ্ঠান। কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অতিথিক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজে মাজে আমি মঞ্চলৈ আদৰিম। আজিৰ অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিবলৈ আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ বিশিষ্ট সুৰকাৰ, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আকাশবাণীৰ এসময়ৰ সহকাৰী কেন্দ্ৰ সঞ্চালক ৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা JP দাস মহোদয়। এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কেইবাগৰাকীও বিষয়া কৰ্মচাৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। দৰ্শক শ্ৰোতাক অতিকৈ আকৰ্ষিত কৰা সুৰৰ শৰাইত বিদ্যুৎ কুমাৰ মিশ্ৰৰ বেহেলাবাদন, মিৰাণ্ডা চৌধুৰীৰ লোকগীত, পুলক বেনাৰ্জী আৰু ডলি ঘোষ সাধ্যৰ গীত আৰু আলাপ আগবঢ়াই নিয়ে ঋতুপৰ্ণ দাসে। অনুষ্ঠানৰ মাজতে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিক একোটি ৰেডিঅ' ছেট উপহাৰ দি আদৰণি জনোৱা হয়। আৰম্ভণি কথাৰে নহয়, গানেৰে হোৱা উচিত। আপোনালোকে কি ভাবে? কিন্তু কথা সেয়া নাছিল।
আছিল ৰেডিঅ'ৰ জন্মদিন। পুলকদা আমি কথা পাতিম আৰু মাজে সময়ে দুটা এটা গান আচলতে আমি গানৰ মানুহ, য'তেই যাওঁ আমাৰ বেলেগ সুখ দুখ যেন একো নাই, গানেই কথা। তুমি নিশাতে আহিলা বুলি ৰজনী গন্ধা দিলুনা তুমি নিশাতে আহিলা বুলি রজনী গন্ধা দিলুনা তুমি মৰম মানিলা বুলি ময়ো এটি গীত শুনা নিশাতে আহিলা বুলি রজনী গন্ধা দিলুনা অনুরাগিনী তুমি স্বপ্ন মুদি হৃদয় অনুরাগিনী তুমি স্বপ্ন মুদি হৃদয় অভিহারিণী তুমি মুগ্ধ করাই মরমর মনিহা তোমার পিন্ধা রজনী গন্ধা দিলুনা তুমি নিশাতে আহিলা বুলি রজনী গন্ধা নাম পুলকদাই এবাৰ বান্দৰ বিৰিৰ বিজ্ঞাপনৰ গান গাইছিল। অকণমান সেই অভিজ্ঞতাৰ কথা কওক। মই বেংকত আছিলোঁ চাকৰি, ভদ্ৰলোক এজনে এখন চিঠি লৈ আহিলে, আহি পেলাই মোক দিলে এখন চিঠি।
মই মেলি চাওঁ, তাত লিখা আছে সুলভ পত্ৰবাহকৰ হাতত চিঠিখন পঠিয়ালোঁ, তুমি না নকৰিবা, আমুক তাৰিখে ৰেকৰ্ডিং, তুমি কলিকতাত আহিবা, ভূপেন দা। মই নাজানো যে মই খুব ফূৰ্তি ভূপেন দাৰ প্ৰথম গীত মই গাম, হয়তো চিনেমাৰ গান হ'ব, কিবা ডিস্ক হ'ব, খুব ফূৰ্তি কৰিছোঁ মই কলিকতালৈ। সুন্দৰকৈ চব এৰেঞ্জমেণ্ট একদম মানে খুব মানে মেথমেটিকেলি কামবিলাক হৈছে, মানে একদম হিচাপ নিকাচ কৰি। তো সন্ধিয়া গাড়ী এখন আহি পেলাই মোক লৈ গ'ল প্ৰডিউচাৰৰ ঘৰত, পেলেচিয়েল বিল্ডিং, ভিতৰত ভূপেন দা বহি আছে। আহা বুলি আহিলে, উঠি আহি পেলাই ওচৰত বহালে, কথা পাতিলোঁ, চিনাকি পৰ্ব হ'ল। তাৰপিছত ভিতৰৰ পৰা হাৰমনিয়াম আহিল, হাৰমনিয়ামত শুনিছোঁ ইচক দানা বিচক দানা দানা ওপৰ দানা ইচক দানা। এই তাহানি যিসকল আছে তেওঁলোক জানে সেইবিলাক গীত। তো তাত সেই অসমীয়া শব্দৰে বান্দৰবিৰিৰ গান ভূপেন দাই মোক শিকাই আছে। মই ভূপেন দাৰ ফালে চাইছোঁ, এনেকৈ কি গান। তাৰপিছত ৰিয়েকশ্যনটো ভূপেন দাই গম পালে, মোৰ ৰিয়েকশ্যনটো। মই মানে একদম টোটেলি মই একদম ডিজাৰ্টিং হৈ গৈছোঁ। কিবা এটা আশা লৈ গৈছিলোঁ মই, সেই আশা নাই মোৰ। তাৰপিছত বান্দৰবিৰিত কথাবিলাক দি পেলাই গান দিলে। তাৰপিছত মোৰ ফালে চাই পেলাই হাৰমনিয়াম বন্ধ কৰি গোৱা। ময়ো এটা গাম নহয়, মই কোনটো গাম জানা? মই পাহাৰী বিধি গাম। আমি ডলি বাইদেউৰ পৰা এটা কথা জানিব খুজিছোঁ গান গোৱাৰ আগে। আমি শুনিছিলোঁ যে কলেজলৈ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতেই আপুনি ডলি ঘোষ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে শ্ৰোতাৰ মাজত। কলেজলৈ তেতিয়াতো আৰু ধৰক এই ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যম নাই বা মোবাইলো নাই, গতিকে চিনি পোৱাৰ উপায়ো নাথাকে মানুহৰ। কলেজলৈ গৈ আপুনি এক ধৰণৰ অনাহুত পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছিল, কাৰণ গান গোৱা ডলি ঘোষক সকলোৱে জানে। কলেজলৈ যাওঁতে আপুনি যিসকলৰ সন্মুখত গৈ ৰেগিঙৰ মুখামুখি হ'ল, তেওঁলোকে আপোনাক নাজানে। সেই কথাটো অকণমান আমাৰ দৰ্শক সমাজক ক'ব নেকি? মই প্ৰথম দিন যেতিয়া কলেজৰ ৰুমত সোমাইছোঁ ইকনমিক্স ক্লাছত, মোৰ কোনো আইডিয়াই নাই মানে কেনেকৈ হ'ব পাৰে। আৰু ল'ৰা ছোৱালী একেলগততো পঢ়া নাই, গাৰ্লছ স্কুলতে পঢ়িছোঁ। তেতিয়া মোৰ লগতে বহিছে মস্ত ডাঙৰ এজন মানে ল'ৰা। মোক সুধিছে, হেৰা তোমাৰ নাম কি? মই ক'লোঁ। অলপ পিছতে ছাৰ সোমাই গ'ল আৰু মোক কৈছে, আৰে তুমি মোৰ ক্লাছত, খুব ভাল কথা, এই তোমালোক চিনি পোৱা নেকি? তেতিয়া মোক চিনাকি কৰাই দিছে। সেইজন ল'ৰাই আহি মোক আকৌ সুধিছে, বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কি? ডলি ঘোষ। এইটো এটা দাৰুণ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ লাইফৰ। ডলি বাইদেউৰ তেনেকুৱা বহুত গীত আছে যিবোৰ নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোবোৰ শুনিম বুলি আজি আহিছে, কিন্তু সময়ৰ এটা সীমাবদ্ধতা আছে। আমি অনুৰোধ কৰিম, আপুনি নিজেও গাই খুব ভাল পায়, ৰেঘা দিব লাগে যদি